सर मैं संदीप हंस डिप्टी कमिश्नर मोगा एक बारी फिर फेसबुक लाइव से समूह मोगा निवासियों के रूबरू हो रहे हैं। जिमें कि तुहानू असी हर बुधवार शामी 7 बजे कोविड-19 का जोड़ा अपना स्टेटस है मोगे जिले में वो बारे तुहानू असी जानकारी देंगे हाँ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ 24,485 ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23,225 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 317 पॉजिटिव केस आए थे आप हम ताई, और अज की डेट च एक्टिव जोड़े है वो 115 ने। ये एक्टिव जोड़े केस है ने ये अपन गवर्नमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी लैवल 1 लैवल 2 ਅਤੇ उस तो बाद प्रोटोकॉल फॉलो करने तो बाद जो भी एसिम्प्टोमैटिक आते हैं तो उस तो बाद उन्होंने असी होम क्वारंटीन भी कर दें हैं। सो अज की डेट च जोड़े एक्टिव केस है वो 115 चल रहे हैं, जब तक कि इन्हों का जोड़ा है वो पीरियड जो पूरा नहीं हो जाएगा और दोबारा तो इन्हों की आप सैंपलिंग करा के नैगेटिव। हुण तक जिहड़ियां डैथ्स हुई हैं, जिहड़ियां मौतां हुई अते साडे जिहड़े सेंटर ने वो बिल्कुल चंगी तरह उत्थे साडे जिहड़े मैडिकल के माहर ने, डॉक्टर साहिबान ने और नर्सिस की टीम है, पैरामैडिक्स है, वो सब उत्थे डिप्लॉयड हैं। थोड़ा जा कुछ प्रशासनिक कारणों कारण पिछे जो कुछ थोड़िया जी तब्दीलियां हुई हैं। जोड़ा साडा इनबाउंड रिसैप्शन सेंटर सी जिथों कि जोड़े फॉरन रिटर्नीज होंदे सीगे या दूसरी स्टेट्स तो इत्थे लोग आते सी, उन्हां दी असी रजिस्ट्रेशन करते सी, उन्हां दी मैडिकल स्क्रीनिंग करने तो बाद कोवा ऐप डाउनलोड करते सी। वो पहला साडा जनेर जिहड़ा सेंटर सी उत्थे हुंदा सी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ SFC ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਨਬਾਊਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਅਟਰਨੀ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो ये कुछ चेंजिस हुई। 3 तरीक रखड़ी का त्यौहार है, सो उसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब सरकार गृह विभाग ने लोगों को, क्योंकि भैन भरावां का ये त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है, सो ये हलवाइयाँ और मिठाई शॉप्स जिहड़ियां हैगियां अपनियां उन्होंने खुला रखना जरूरी सी। सो ऐतवार को जिन्नियां भी हलवाई और जिन्नियां स्वीट शॉप्स हैं वो सुबह 8 बजे तो लैके असी शामी 8 बजे तक का ऐतवार को ऑर्डर किया है। ये सिर्फ 2 तरीक वास्ते जोड़ा ऐतवार आ रहा 2 तरीक को, और रखड़ी के त्यौहार को मुख रखते हुए ये जी असी ये छूट दे रहे हैं। सो ये ऑर्डर भी जोड़े है अज असी जोड़े जारी कर दिते हैं। इस तो अलावा जिमें जिमें असी महसूस कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और सरकारी दफ्तर में भी यदि केसेस जोड़े है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही साढ़े डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी PN वो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है। सो वो भी वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन्ने लोग आए हैं सो उन्होंने भी सैंपलिंग असी लै ली है। सो असी ये महसूस करते हैं कि ये जोड़े दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर उत्थे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, बहुत लोग आते हैं, उन्होंने दरखास्तां भी वो दे के जाते हैं, वो पेपर कैरी करते हैं, पेपर जोड़ा है दफ्तर का स्टाफ भी जोड़ा है उन्होंने हैंडल करता है। सो असी बदलते हुए समय ना और इस प्रॉब्लम को नजिठन वास्ते असी हूँ जो मार्केट से जो बेस्ट टैक्नोलॉजी अवेलेबल है, सो कोरोना क्लीनर नाम का एक साढ़े को डिवाइस आया है जोड़ा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकल ट्यूब्स है वो रेडिएशन करती हैं तो जोड़ा साडा फाइल पेपर वर्क है या किसी तरह की फाइल है
ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਲੀਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ UV ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪਾਉਲ, ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਦੀਪ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਰ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹਨ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਕਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
अगला सवाल करमवीर बराड़ जी वालों है, दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा? करमवीर जी, हजे दोबारा लॉकडाउन लाने का हजे सरकार का कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है। लॉकडाउन लगा दिता पहला, कर्फ्यू भी लगा दिता सी पहला, लोगों नूं इस प्रॉब्लम बारे समझाने लई और सरकार और प्रशासन ताकि इस प्रॉब्लम नूं नजिठण लई तैयार हो जाए। सो हुण लॉकडाउन नहीं कोई लगन का कोई प्लान नहीं है सरकार का। जसप्रीत सिंह सीरा, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ द इंजर्ड काउ। आई रिक्वेस्टेड इन लाइव session SDM Moga, DPRO Moga and Dr. Mandeep Singh did a great job. जसप्रीत जी, पिछले सैशन के दौरान तुसी ये साडे नोटिस च लिआंदा सीगा भी एक गां जिहड़ी है वो फट्टड़ हालत च उत्थे पई है, तो असी फिर अपनी टीमां भेजियां और उन्होंने मैडिकल एड दी ते उहदा ट्रीटमेंट किया। सो वो पॉसीबल तां ही होया जे तुसी सानू ये बारे अलर्ट किया, सानू ये बारे इतला दी। सो इदा ही प्रशासन इदा ही चलता है। जिम्मेवार लोग जे अपनी जिम्मेवारियां समझणगे और प्रशासन नूं टाइम पर टाइम इदा की जी इंसीडेंट्स बारे इदा दी प्रॉब्लम्स बारे जो तुसी दसदे रहोगे, इतला देंदे रहोगे, तो उहदे विच तुसी बहुत सहाई होवोगे, तो असी अपनी चंगी जी एडमिनिस्ट्रेशन देने विच ये सानू बहुत मददगार साबित। एडवोकेट हरविंदर सिंह पोपाल, गुड एफर्ट, इन्होंने शलाघा की है इस प्रोग्राम की। साडे सरपंच लखबीर सिंह जी भी ये कहते हैं कि बहुत वधिया ये उपराला है। परविंदर सिंह इन्होंने भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों ये बड़ा अच्छा उपराला है। चलो इन्ना ये जन्नी हौसला अफजाई होंदी है, ये नाल साडा भी जिहड़ा हैगा मोराल हाई हुंदा हैगा। सानू वो जिहड़ी वो एंथुजियाजम मिलता है, वो जज्बा मिलता है कि असी होर तगड़े होके काम करिए। केवल कोविड ही नहीं, होर भी जिद्दां दीयां प्रॉब्लम्स है उहदे बारे भी सानू सूचना मिले, तो ताकि असी वो प्रॉब्लम नूं तुहाडी प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकीए, अपने काम काज विच साडी जिहड़ी डिलीवरेंस है उहदे विच होर सुधार लिआईए। सो सवालों का सिलसिला जारी है और अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग लाइव हो रहे हैं साडे नाल और साडे एफर्ट्स नूं, साडे प्लान्स नूं एप्रीशिएट कर रहे हैं। मैं एक करोना क्लीनर की जो मैं गल करा तो बहुत सारिया जथेबंदियां साडे नाल जिहड़ियां कि सानू सपोर्ट भी करदियां हैं, फाइनैंशियली सपोर्ट भी करदियां हैं। सो ये जिहड़ा करोना क्लीनर है ये सानू डोनेशन आई है वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी वालों, जिन्हां दे चेयरमैन ने डॉक्टर कुलवंत धालीवाल, वो मोगा जिले के जंपल ने, तो अज की डेट चो यूके के सिटीजन ने, लेकिन वो अक्सर इत्थे आते जे रहते हैं, तो वो प्रशासन के हर तरह का सहयोग देंगे हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट वास्ते, कैंसर की डिटेक्शन वास्ते उन्होंने एक बड़ी वड्डी जिहड़ी इत्थे संस्था बना के तो उन्होंने टीमां जिहड़ियां पिंडों पिंड जांदियां हन और लोगों के टेस्ट करदियां हन फ्री ऑफ कॉस्ट। वरिंदरपाल सिंह जी का सवाल है, मार्केटां शाम नूं 7 बजे बंद करन दे ऑर्डर करो तां जो करोना ना फैले। वरिंदर जी, मार्केटां दा असीं टाइम 8 बजे का रखा है, एक कट ऑफ टाइम है 8 बजे, ताकि 8 बजे तक सारे शटर जिहड़े है डाउन हो जान, लोकी जिहड़े है अपनी दुकानां वधा के अपने अपने घरे चले जान। ये हरेक का एक मिक्सड रिएक्शन है। तुहाडी गल सही है भी जिन्ना एक मार्केटां दा टाइम जे घटा देंगे तो उहदे नाल एक्सपोजर जिहड़ा हैगा उहदी घटन की संभावना है, लेकिन उस तो वध दुकानां दा टाइम घटाउण दे नाल जो मैं महसूस करदा है कि आपां नूं अपनी बेवजह की मूवमेंट घटानी चाहिए हैगी। लोड़ पैन ते बहुत जरूरी काम जो आपां नूं मार्केट च पैंदा है तां ही मार्केट च जाना चाहिए हैगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का बहुत ध्यान रखना चाहिए है। श्री सुनील सेठी, मार्केटां का समा शाम नूं 6 बजे तक और सरकारी दफ्तरां का टाइम 10 बजे तो 2 बजे तक कर दो।
सेठी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। Mr. Tejpal, kindly reduce movement in parks and markets. Open shops group wise twice a week, like it was during lockdown. Otherwise, things will be out of control. Tejpal ji, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Skywave Educare, sir, when will coaching centers reopen? We are in a very difficult situation, no source of income. Skywave वाले ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਡੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਜਿੱਠ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਤਾਇਲ, ਸ਼ੁਭਮ ਤਾਇਲ, ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬੜੀ ਮੋਟਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੀਪ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਵੀਸ਼ ਗੁੰਬਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਵੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਦੇਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਫੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਮੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੇ, PPE ਕਿਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਰਜਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਰਜਤ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਤੱਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਕੀ ਗੈਦੂ ਕੱਚਾ ਦੋਸਾਂਝ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਰੌਂਗ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ, ਇhtiyat ਵਰਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਵੀਲਰ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਵਸਥ ਰਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ,
ਦੌੜੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਟ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਪੂਰਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 3-3 ਵਜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੜਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਕਈ, ਟਰੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਟਰੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇंगे। ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਹੋਣਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਰਾਖੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ 3 ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰੱਖੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸਨੇਹਲ ਖੰਨਾ, ਵਿਦਾਂਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਵਿਦਾਂਤ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹਲ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਵਿਦਾਂਤ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਔਰ ਸੁੱਕਾ 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਲਾਹੌਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੰਡੇ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
पैसा वो टोल प्लाजा चों ही निकलना सी। तो टोल प्लाजा क्योंकि हजे तक कंप्लीट नहीं होया है प्रोजेक्ट, तो टोल प्लाजा भी नहीं चलिया। तो बट कुछ पैसे जोड़े है वो नैशनल हाईवे ने कुछ रिलीज़ किए हैं, उन्होंने मैं अगे भी शेयर किया है, बहुत सारे लोगों को मोगा के लोगों को पता भी है, पेपर च भी आया है। लेकिन ये क्योंकि ये बैडली एग्जीक्यूटिड प्रोजेक्ट सी, पिछले ठेकेदार के नाल लीगल इशूज़ ने, नवा ठेकेदार आ गया, उन्होंने की अरेंजमेंट होएगा, किस रेट से काम होएगा, वो जोड़ा पुराना ठेकेदार है वो पैसों में कटौती किमें होएगी, ये बहुत सारे टैक्नीकल इशूज़ इन्वॉल्व सी। लेकिन अज ही चेयरमैन जोड़े नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने फोन भी आया है, वो ये बारे चिंतित ने। सो ये जी अपनी सर्विस रोड हैगी, ये काफ़ी हद तक इनू असी मोटरेबल कर देंगे। लेकिन नैशनल हाईवे की मैं तुहाडे नाल इस गल साझी करना, एक कमिटमेंट है मोगा नाल, मोगा के लोगों कि ये काम जोड़ा हैगा असी एक बार इनू रोड में मोटरेबल करके ये जिन्ना काम अधूरा रह गया, भावें वो पानी के निकास का है, ड्रेन्स का है, और सड़क को थ्रू एंड थ्रू प्रॉपरली मोटरेबल करने का है, उन्होंने इस गल का आश्वासन दिता है कि असी इनू हर पक्षों मुकम्मल करेंगे। श्रीमती बेअंत कौर गिल उन्होंने कहा है गुड जॉब सर, प्राउड एंड सल्यूट। मैडम गिल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी साडी हौसला अफजाई की है। साडी टीम जिहड़ी मोगा की लगातार जिहड़ी काम कर रही है, और काम करते हुए सानू कई तरह दी प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है, कई सारे इशूज़ होंदे हैं इस टीम विच, जिथे बड़े ही अनथक ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और वर्कर भी ने, उत्थे कई इहो जिहे भी ने जिहड़े नॉन परफॉर्मर ने। सो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पैंदा है। लेकिन जे तुहाडियां शुभकामनावां, तुहाडियां बेस्ट विशेस साडे नाल रहणगियां, तो साडी कोशिश होगी कि असी दफ्तरां विच जिहड़ी है अच्छी पब्लिक डीलिंग, अच्छी कारगुजारी, गुड गवर्नेंस तो दईए, नाल दे नाल विकास नूं लैके जिहड़े भी प्रोजैक्ट्स हैं, जिहड़े भी काम हैं, उन्होंने असी चंगे ढंग नाल करिए। हुण काफ़ी सारे काम जिहड़े है कॉरपोरेशन या PWD वो एग्जीक्यूट कर रही है। जे क्वालिटी नूं लैके उन्होंने किते पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि ये काम ठीक सही ढंग नाल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक ढंग नाल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो मेरे नोटिस ले आवे, साडे दफ्तर के नोटिस लैके आवे, तो असी इस गल को इंश्योर करांगे, इस गल को यकीनी बनावांगे कि ये सारे काम जिहड़े हैं वो क्वालिटी के म्यार ते खरे उतरन और वधिया ढंग नाल होण। ये तुहाडा अपना ही ये पब्लिक मनी ही है, टैक्सां राਹੀਂ इकट्ठा किया पैसा है जिहड़ा कि विकास के कामों से लगता है। सो ये सही लगना चाहिए है, ये किसी किस्म की भी कोई पिलफरेज नहीं होनी चाहिए। सो इत्थे ही अज साडा सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है। मैं तुहाडे सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। मैं धन्यवाद करता हाँ अपनी टीम का, हैल्थ डिपार्टमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, मेरे नाल SDM मोगा, DPRO मोगा और डॉक्टर नरेश जिहड़े कि एपिडेमोलॉजिस्ट ने हैल्थ डिपार्टमेंट के, वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे ने। इस प्रोग्राम नूं सिरे लगान विच हर तरह सहाई होंगे हैं। सो इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करते हुए मैं उड़ीक च रहांगा कि अगले बुधवार फिर इस टाइम पर असी फिर दुबारे तुहाडे रूबरू होईए। रखड़ी का मैं एक बार फिर मैं जाते हुए तुहाडे तो इजाजत लेंदे हुए मैं ये कहांगा कि रखड़ी बारे बहुत प्रोटोकॉल बड़ा क्लीयर है कि जे रखड़ी खरीदनी है तुसी ये शनिवार तक खरीद लो। रखड़ी दीयां जिहड़ियां दुकानां जिहड़ियां हैगियां वो असी ऐतवार नूं हजे खोलण दा ना तो सरकार का कोई इहो जी गाइडलाइनस है, ना प्रशासन का कोई प्लान है। स्वीट शॉप्स जिहड़ियां हैगियां, स्वीट शॉप्स जिहड़ियां ऐतवार नूं खुलणगियां सुबह 8 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक। स्वीट शॉप्स दे विच मैं बेकरी दीयां दुकानां भी मैं विच ही शामिल कर लैंदा हाँ, क्योंकि बेकरी दीयां भी आइटम्स कई बारी है उन्होंने भी आपां मिठाई के तौर पर यूज़ करते हाँ। सो बेकरी दीयां आइटम्स भी विच वो कवर हो जाणगियां। सो ये तो अलावा जेकर कोई आंदे 1-2 दिन च कोई गवर्नमेंट दी कोई गाइडलाइनस आंदियां हैं तो असी फिर अपना जिहड़ा इत्थों ऑर्डर कढ़दे हाँ, असी टाइमली ऑर्डर कटांगे ताकि लोगों को ये बारे असी जानकारी दे सकीए, ये बारे असी मुनादी भी करावांगे। एक चीज़ मैं तुहाडे नाल थोड़ी साझी कर लवां क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का सानूं फायदा ही हुंदा है
कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤੇ ਯੂਜ਼ੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੂਟਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੂਟਰ 7:30 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।